परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि क्या ज्ञान मार्ग में चलने से जो ज्ञान में चलने वाली आत्माओं के कर्म बंधन फास्ट होते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने ज्ञान में चलने से कर्म बंधन बहुत फास्ट आता है। ऐसा उनके मन के अंदर भ्रम होता है। वास्तव में रियलिटी ये सच नहीं है कि कर्म बंधन फास्ट आता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म बंधन तो तभी फास्ट आएगा ना जब तुम्हारा कारण शरीर एकदम एक्टिवेट हो जाए और फटाफट फटाफट, जैसे चलचित्र तुम फटाफट दौड़ाते हो, ऐसी तरह कर्मों के हिसाब किताब तो फास्ट तभी आते हैं जब उसके अंदर पावर आती है, आत्मा के अंदर पावर आती है। और कारण शरीर बहुत फास्ट चलता है। कारण शरीर जब सफाया होता है, विकर्म विनाश होते हैं। कारण शरीर के अंदर जब विकर्म विनाश होते हैं तो वो कर्म बंधन को भी नहीं आने देते हैं, रोक देते हैं। और क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन ही तुम्हारे कर्म बंधन के काट देते हैं और कर्म बंधन की अनुभूति नहीं होने देते। क्योंकि कर्म बंधन तो जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा में पावर नहीं आएगी, आत्मा स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, तब तक तो कर्म बंधन आएंगे, मगर फास्ट गति से नहीं आएंगे। फास्ट गति से तब आते हैं कि जब तुम्हें एकदम आत्मा स्वरूप का अनुभव होने लगता है, पावर आती है, मगर साथ में एक ही सेकंड में सफाया भी हो जाता है, कर्म बंधन विकर्म विनाश हो जाता है। इसलिए ये जो एक कई आत्माओं को लगता है कि ज्ञान में चलने से मुझे कर्म बहुत विकर्म बहुत आ रहे हैं सामने, और फिर वो आत्माएं टूट जाती हैं। मगर इसका मूल कारण सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, तुम्हारे पूर्वज भी बैठे हैं। ज्यादातर घरों में पूर्वज कोई ना कोई आत्मा है, या जहां तुम कोई साधु संत के पास जाते हो, जहां भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाते हो, जहां तो हर जगह भक्ति मार्ग की सूक्ष्म जगत की आत्माएं बैठी हैं। तो वो आत्माएं तुम्हारे साथ आती हैं, घरों में आती हैं, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। भक्ति मार्ग की आत्माएं भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जहाँ सत्संग में जाते हो, या कई साधु संत महात्माओं के पास जाते हो, या कहीं भी जाते हो, क्योंकि धरती पर तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्माएं इधर उधर कभी इधर भटकती रहती। बेचारी आत्मा सुख के लिए, शांति के लिए आत्माएं इधर उधर ज्ञान मार्ग की तरह भटकती रहती, मगर ज्ञान तो वहां है ही नहीं। तो वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनके कर्म बंधन के कारण उनको रोक लेती। क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जब ये ज्ञान सुनती है आत्मा, तो वो भी ज्ञान सुनती है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी, उनके साथ जो आत्मा है, चाहे इनके पूर्वज हो, चाहे भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हो, या मंदिरों से आई हुई आत्माएं हो, तो वो आत्मा इनके साथ जो है वो ज्ञान सुनती है, मगर उसको समझ में नहीं आता। तो उस मनुष्य आत्मा को ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उनको रेज मार मार के उनको कहती हैं कि झूठे झूठे झूठे। इसके मन के माइंड को बार 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 ऐसा भ्रम पैदा करती है और ज्ञान छोड़ने को मजबूर कर देती है। मगर जो बहुत बेहद की आत्मा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत पावरफुल, इनको थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो वो दिन रात वीडियो देखती रहती है। तो कई बार वो ठीक क्या है, दिन रात जब वीडियो ज्ञान में पावरफुल आत्मा है तो दिन रात ज्ञान, एक लिंक मिल जाएगी ज्ञान की वीडियो की, तो वो तो दिन रात ज्ञान सागर में डूबती जाएगी, ज्ञान सागर में गोते खाएगी। तो फिर ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हो सकती है शायद उसमें कोई 33 कोटि देवता वाली भी हो, या कोई बेहद की भी हो सकती है। तो उनको ज्ञान थोड़ा 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 पल्ले में पड़ जाए तो वो भी आत्माएं तुम्हें सहयोग करने लग जाती हैं। और वो आत्माएं जब सहयोग करने लग जाती हैं तो तुम्हें रास्ता आसान बना देती हैं। मगर कई बार वो आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को समझ में नहीं आता, तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल खड़ा कर देती हैं। मगर जो बेहद की आत्मा बहुत ज्ञानी, बहुत पावरफुल है, तो ज्ञान सागर में डूबने वाली आत्माएं, वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं धीरे धीरे हार के वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे हमारे पास कई आत्माओं का अनुभव है। 97 से मेरे पास कई आत्माएं ऐसी आई कि सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने बहुत उनको विघन डाले, बहुत ही विघन डाले, नहीं आने देने के, मेरे पास नहीं आने देने के लिए, ज्ञान में नहीं चलने देने के, ऐसे। मगर फिर भी वो आत्मा इतनी पावरफुल थी कि वो चलती रही, आज भी चलती है। तो वो तो आत्माओं को स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्माओं को स्वयं को जज करना पड़ेगा कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, मुझे बेहद का ज्ञान चाहिए, हद का ज्ञान नहीं।
और नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, ये समझ में आ जाए कि नई दुनिया है, नया ज्ञान बदलने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। तो सूक्ष्म जगत वाले भी कह रहे 3D से 5D में दुनिया परिवर्तन होने वाली है, पूरी धरती परिवर्तन होने वाली है। सूक्ष्म जगत वाले अनेक अनेक लोग कह रहे हैं, जो सूक्ष्म जगत में अनेक ऐसी आत्माएं हैं जो कह रही हैं, तो ये सब होने वाला है। मगर हिम्मत तो ज्ञानी तो आत्माओं को हिम्मत रखनी पड़ेगी। बाद में तो हेल्पलाइन मिलती है, जब तुम वीडियो देखते हो परेशान करते हो तो तुरंत ही तुम्हें बेहद के परम पिता का आकारी रूप तुम्हारे पास आ जाता है, फिर इन आत्माओं को भगा देता है तुरंत ही। जैसे तुम्हें लगता है कि इनको ये आत्मा अच्छी और पुरुषार्थ कर रही हैं, और तुरंत ही हेल्पलाइन मिलती हैं, और सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को ये बेहद के परमपिता का आकारी रूप आता है, उसको हेल्पलाइन मिलती हैं, और वो तुरंत ही भगा देती और ज्ञान में चलाती, तुम्हारी हर तरह मदद करती हैं, हर तरह मदद करती हैं। बेहद का आकारी बाप हमेशा हर तरह से तुम्हें धीरे धीरे धीरे, मगर पहले थोड़ा पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। तुम एक कदम चलो तो बेहद का बाप बेहद के कदम तुम्हारे सामने आएगा। ये नियम है। परम शांति। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు బేహద్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో, జ్ఞాన మార్గంలోకి వస్తే కర్మ బంధనాలు చాలా ఫాస్ట్గా వస్తూ ఉంటాయా, జ్ఞాన మార్గంలో కష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయా ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి అంటే, జ్ఞాన మార్గంలో నడవటంతో ఆత్మలకు కర్మ బంధనాలు చాలా ఫాస్ట్గా వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే వారు జ్ఞాన మార్గంలో అడుగు పెడితేనే కర్మలు ఏంటో, కర్మ సిద్ధాంతం ఏంటో తెలుసుకుంటారు. సమాప్తి చేసుకోవాలి అంటే మరి ఇవి రావాల్సిందే. అయితే ఇట్లా జ్ఞాన మార్గంలో వస్తే ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అనుకోవటం అనేది వారి యొక్క భ్రమ. వాస్తవంగా ఇది సత్యం కాదు. కర్మ బంధనాలు ఫాస్ట్గా రావటం అనేది కూడా ఏమీ ఉండదు. ఎందుకు అంటే కర్మ బంధనాలు ఫాస్ట్గా ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే, మీ యొక్క కారణ శరీరం పూర్తిగా యాక్టివేట్ అయిపోతూ ఉందనుకోండి, దానిలో ఉన్న వికర్మలన్నీ కూడా క్లీన్ అవ్వాలి. అందుకని ఫటాఫట్గా వెంటనే మీరు క్లీన్ చేసుకోవాలి అని కర్మ బంధన రూపంలో అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. అందుకనే మీ పురుషార్థం ఎంతగా పెరుగుతూ ఉంటుందో అంత ఫాస్ట్గా కర్మలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మీకు కర్మల ఖాతాలను సమాప్తి చేసుకోవడానికి పవర్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ లోపల ఎప్పుడైతే పవర్ వస్తుందో కారణ శరీరం కూడా చాలా ఫాస్ట్గా నడుస్తూ ఉంటుంది. కారణ శరీరం ఎప్పుడైతే సాఫ్ అయిపోతూ ఉంటుందో వికర్మలు వినాశనం అవుతూ ఉంటాయి. కారణ శరీరం లోపల ఏదైతే వికర్మలు ఉన్నాయో అవి కర్మ బంధనాలు కూడా సమాప్తమైపోతూ ఉంటాయి. సమాప్తి చేసుకోవటానికి రావాల్సే వస్తూ ఉంటుంది. వీటిని ఎదుర్కోవటానికి, ఆపుకోవటానికి పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ మీరు వ్యాపింపచేస్తూ మీ కారణ శరీరంలో పరం లైట్ని, పరం ప్రకాశాన్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటే కర్మ బంధనాలు అన్నీ కట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇక కర్మ బంధనాల యొక్క అనుభూతి అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే కర్మ బంధనాలు ఎంతవరకైతే మీ లోపల సమాప్తం కావో అంతవరకు
ఆత్మలో పవర్ కూడా రానే రాదు. ఆత్మస్వరూపంలో కూడా మీరు అనుభవాన్ని పొందలేరు. ఎంతవరకైతే కర్మ బంధనాలు సమాప్తం కావో అంతగా మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరు, కర్మాతీత స్టేజిని పొందలేరు. ఎంతవరకైతే ఇవి ఫాస్ట్గా రావో సమాప్తం కూడా కావు. మీరు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూ ఒక్క సెకండ్లో సాఫ్ చేసుకోగలుగుతూ ఉండండి. కర్మ బంధన వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. అప్పుడు ఏదైతే ఆత్మలకు ఏదైతే కర్మ బంధనాలు ఉన్నాయో అది జ్ఞానంలో నడవటంతో వికర్మల రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి. ఆత్మలు ఖాతాలు సమాప్తమవుతూ ఉంటాయి. దీనికి మూల కారణం సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు. మీరు ఈ విధంగా మరి కర్మల ఖాతాలు వస్తున్నాయని ఎందుకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు చాలామంది మీ ఇళ్లల్లో కూర్చొని ఉంటారు. మీ యొక్క పూర్వజులు కూడా మీ ఇళ్లల్లో ఉన్నారు. ఎక్కువగా మీ ఇంట్లో మీ పూర్వీకులు ఆత్మలు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటూ మీ యొక్క కర్మ బంధనాలను కలిగిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఒకవేళ మీరు ఏ సాధు మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారనుకోండి, భక్తి మార్గాల్లో గుళ్ళు గోపురాలకు వెళ్తూ ఉంటారనుకోండి, అక్కడ కూడా ఆత్మలు ఉంటూ వాళ్ళు మీ వెనకాల మీ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు. మీతో పాటు వాళ్ళ కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారు. భక్తి మార్గం ఆత్మలు కూడా మీతోటి జోడించబడుతూ ఉంటారు. మీరు సత్సంగత్యానికి వెళ్ళినా ఏ సాధు మహాత్ముల దగ్గరికి కూర్చున్నా కూడా అక్కడ కూడా 3 తత్వాల ఆత్మలు, భూత ప్రేత ఆత్మలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ యొక్క భూమి పైన అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు, ఆత్మలు అటు ఇటు ఉన్నటువంటి ఆత్మల్ని భ్రమింపచేస్తూ ఉంటాయి. పాపం వాళ్ళు కూడా భ్రమిస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఆత్మ సుఖం కోసం, శాంతి కోసం ఆత్మలు అటు ఇటు జ్ఞాన మార్గంలో భ్రమిస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానము అక్కడ అనేది లేనే లేదు కదా. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు అనేక కర్మ బంధనాల కారణం వల్ల మిమ్మల్ని కూడా ఆపేస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు ఎంతవరకైతే జ్ఞానం వింటూ ఉంటారో, జ్ఞానం వారికి అర్థమైనప్పుడు వారి కనెక్షన్లో ఉండేటువంటి ఆత్మలు, మీ కనెక్షన్లో ఉన్న పూర్వజ ఆత్మలు, భక్తి మార్గంలో మందిరాల నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, వీళ్ళందరూ కూడా తోడయ్యి జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి జ్ఞానం అర్థం కాదు. మానవాత్మలు ఎవరైతే సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నారో వాళ్ళు రేసెస్ వేసి చెప్తూ ఉంటారు, ఇది జూట్, ఇది అసత్యం, ఈ జ్ఞానం ఇంతే అని మీ మనసుని మార్చటానికి మాటికి భ్రమను కలిగిస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానాన్ని వదిలేసి దూరం అవ్వటానికి, మిమ్మల్ని దూరం చేయటానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో, చాలా జ్ఞాని ఆత్మలు, చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అనుకోండి, ఇటువంటి వాటికి ప్రభావితం కారు. వాళ్ళకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాత్రింబవళ్ళు వీడియోలు చూస్తూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటారు. అనేక సార్లు కనెక్షన్ బాపుతోటి జోడించుకొని వీడియోలు వింటూ రాత్రింబవళ్ళు జ్ఞానంతో పవర్ఫుల్గా తయారవుతూ ఉంటారు. రాత్రింబవళ్ళు బాపుతోటి లింక్ కలిగి ఉంటారు. జ్ఞాన వీడియోలు వింటూ జ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతూ ఉంటారు. జ్ఞాన సముద్రంలో మునుకలు వేయటంతో సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా వస్తూ ఉంటారు. దీనిలో 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కూడా ఉన్నారు, బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారు. ఈ జ్ఞానం కొద్దిగా వాళ్లకు అర్థమైనప్పుడు మీకు సహయోగం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఆత్మల యొక్క సహయోగం చేయటంతో మీ మార్గం కూడా తేలిక అవుతూ ఉంటుంది. చాలాసార్లు ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులోని ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఈ జ్ఞానం ఒక్కోసారి అర్థం కాదు.
మీకు అప్పుడు కొద్దిగా కష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో, చాలా జ్ఞాని ఆత్మలు, చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు, జ్ఞాన సాగరంలో మునగడటువంటి ఆత్మలు, సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు నెమ్మదిగా ఓటమిని చవిచూస్తూ ఓడిపోతూ ఉంటారు. ఇక మీ జోలికి వాడు రారు. ఇలాగా మన దగ్గరకు అనేక మంది ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారు, అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. 97 నుండి నా దగ్గరికి అనేక మంది ఆత్మలు వచ్చారు. ఇలాగ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు విఘ్నాలు వేస్తూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ కూడా మరి నా దగ్గరికి ఇప్పుడు వాళ్ళని రానివ్వటం లేదు. జ్ఞానంలో వాళ్ళు నడవలేదనుకోండి, ఏ ఆత్మల్లో పవర్ అనేది ఉండదు. కానీ ఎవరైతే పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఉన్నారో, నడుస్తూ ఉన్నారో, వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు, నడుస్తూనే ఉన్నారు. ఆత్మలు స్వయం పురుషార్థం చెయ్యాలి. స్వయం వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ చేసుకోవాలి. నేను బేహద్ ఆత్మనా కాదా, నేను బేహద్ జ్ఞానాన్ని వింటూ ఉన్నానా లేదా, హద్దు ఆత్మనైతే కాదు కదా. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం నాకు లభించింది అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానంలో నేను నడవాలి, కొత్త ప్రపంచ స్థాపనకు నేను నిమిత్తం కావాలి అనుకొని దృఢంగా ఉంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు కూడా 3D నుండి 5Dకి ప్రపంచాన్ని మార్చాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. భూమిని పరివర్తన చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు అనేక మంది ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో అవన్నీ కూడా చేసే పాజిటివ్ ఆత్మలు ఉన్నారు. కానీ జ్ఞాని ఆత్మలు కొద్దిగా మీరు ఇప్పుడు బేహద్దు పిల్లలు ధైర్యం వహించండి. మీకు ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి పరిస్థితులు విఘ్నాలు వచ్చినప్పుడు వెంటనే హెల్ప్ లైన్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు వీడియోలు చూస్తూ ఉండండి. మరి పరేషాన్ కావద్దు. వెంటనే ఎవరన్నా మిమ్మల్ని పరేషాన్ చేస్తూ ఉన్నా, బేహద్ పరంపిత ఆకారి రూపంలో మీ దగ్గరకు రానే వస్తారు. ఈ ఆత్మలను పారద్రోలుతూ ఉంటారు. మీకు ఆత్మ శక్తి కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైనా మంచి ఆత్మకు ఇలాంటి విఘ్నాలు వస్తూ ఉంటే బాపు హెల్ప్ లైన్ చేస్తారు. మీ పురుషార్థం మీరు చేయండి. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మల్ని బేహద్ పరంపిత ఆకారి రూపము రావటంతో నెట్టేస్తూ ఉంటుంది. హెల్ప్ లైన్ లభించడంతో వాడు పారిపోతారు. మీ పక్కనే బాపూజీని చూసి పరిగెడిపోతారు. జ్ఞానంలో మీరు నడుస్తూ ఉండండి. మీకు ప్రతి సెకండు కూడా సహయోగం లభిస్తుంది. బేహద్ ఆకారి బాపు సదా ప్రతి సెకండు కూడా మీతో పాటే ఉంటారు. మీరు నెమ్మదిగా పురుషార్థం చేయండి. ప్రతి ఒక్క అడుగు వేస్తూ ఉండండి. బేహద్ బాప్ బేహద్ పిల్లలకి ఎప్పుడు వెంట ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క అడుగులో కూడా మీకు ఎదురుగానే సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక నియమం. బాపు మీ వెనకాలే ఉన్నారు, మీ తోడు ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు సదా పురుషార్థం చేస్తూనే ఉండండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, మా వీడియోలు, అనంతభాయ్ లైవ్ మోటివేషన్ వీడియోలు, పురుషార్థానికి సంబంధించిన పాయింట్స్ తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందగలుగుతారు. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. పరం